परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि गूगल में बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं पूरी दुनिया में, कि वाई डज गॉड हेट मी, भगवान मेरे से नफरत क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने ढूंढा, अब लोगों ने अपने हिसाब से जवाब दिए हैं। हम आपसे चाहते हैं, क्या आप परमात्मा किसी से नफरत कर सकता है? आप बताइए। देखो, परमात्मा तो दया का सागर है, प्यार का सागर है, रहमदिल है, और ज्ञान का सागर है। तो वो क्यों नफरत करेगा? मगर वो कौन सा परमात्मा है? तुम कौन से परमात्मा को जानते हो? कौन से? क्योंकि धरती पर तो अनेक पंथ, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं सब। तो तुम कौन से परमात्मा को जानते हो? क्या जो साकार में आए, साकार में जो मनुष्य रूप में आए कोई, जैसे राम और कृष्ण ऑलमाइटी के अवतार थे, तो वो साकार रूप में आए ना। तो साकार रूप में आएंगे तो साधारण मनुष्य होंगे ना। तो जो लोग साकार को मानते हैं उनको देखते हैं कि वो मुझे हेट कर रहा है, हेट कर रहा है। हेट कौन करेगा? नफरत कौन करेगा? तो वो जो प्यार का सागर है, दया का सागर है, वो तो निराकार की बात है। क्योंकि निराकार कभी भी नफरत नहीं करता वो तो। मगर वो खुद तो किसी को डायरेक्ट हेल्प भी नहीं करता ना, वो करवाता है। जैसे एक ब्रह्मांड की बात करें, हमारा एक ब्रह्मांड की बात है, एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम की बात है कि वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। तो वो तो कहेंगे कि तो वो भगवान है तो विनाश क्यों करवाता है? सही बात है। हाँ, कई लोग तो कहते हैं ना। मगर उसको ब्रह्मांड चलाना है, जो बचा है आधा सड़ चुका है तो आधा, जैसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय तो करना पड़ता है ना। सही है। हाँ, जो सर्जन होता है इसका विसर्जन। मगर उससे ऊपर जाओ, जैसे सोलर सिस्टम से ऊपर, एक ब्रह्मांड से ऊपर, तो वहां भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ले लेता है। तो ये विनाश करना भी तो एक टाइप का क्या हुआ? हेट हुआ ना, नफरत हुई ना। क्यों परमात्मा को क्यों नफरत हुई कि मैं विनाश कर दूं? देखिए बाबूजी, मैं इस मगर कौन सा परमात्मा नफरत करता है, ये बात मैं समझा रहा हूं। कि निराकार जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो चाहे ब्रह्मांड का निराकार हो, महाब्रह्मांड का निराकार हो, परम महाब्रह्मांड का निराकार हो, या मल्टीवर्स का निराकार हो, वो कभी भी डायरेक्ट तो किसी से न मिलता है। उसको पाने के लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, परम धाम में जाना पड़ता है उसको मिलने के लिए। क्या तुम्हें निराकार बनना पड़ता है? आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मा जब निराकारी बनती है तब वो निराकार को मिल सकती है। तो जैसे विष्णु भगवान को मिलना है तो विष्णुपुरी जाना पड़ता है ना। बिल्कुल। वही अक्षय धाम है, कहते हैं जिनका विनाश नहीं होता, अक्षरधाम बोलते। तो कहने का मतलब है, तो कौन सा भगवान तो नफरत करता है तुम्हें? बाबूजी, पहले इस वीडियो की प्रस्तावना ऐसे बनेगी कि जब मनुष्य उस परमात्मा को पहले जानता ही नहीं है, उसके कैरेक्टर को जानता नहीं है, उसको कभी मिला नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं की, उसको देखा नहीं है, तो ये वो ऐसी क्यों कल्पना कर रहा है कि वो उससे नफरत करता है? पहली बात, नफरत तो उसके अंदर, नफरत का न भी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो सभी गुणों से परे है और अवगुणों से भी परे हैं। उनके अंदर ऐसा कोई अवगुण है ही नहीं। वो गुणातीत है, भावातीत है, कर्मातीत है। अब हम धरती पे उसको जानते नहीं है कि वो किस तरीके का उसका कैरेक्टर है, और फिर हम उसको कहें कि ये हमसे नफरत। जैसे स्कूल में टीचर है, उसका ड्यूटी है स्कूल में सबको पढ़ाना, लेकिन हम ये बैठ के सोचे कि वो हमें नफरत करता है। तो नफरत करने के लिए उन्होंने थियरी ऑफ कर्म ये बनाया कि जब इंसान में दुख आता है और दुख से वो थक जाता है, तब वो सोचता है कि भगवान ने दुख भेजा है, इसलिए भगवान मेरे से नफरत करते हैं। बाकी परमात्मा ना तो किसी को सुख देता है, ना तो दुख देता है। वो तो ज्ञान का सागर है, जो आप हमेशा से बताते हैं। तो हम इस तरीके से समझना चाहेंगे कि वाकई में परमात्मा ने ऐसा तो कोई सिस्टम बनाया नहीं कि परमात्मा डायरेक्ट किसी से नफरत। देखो, हर आत्मा इंडिपेंडेंस है ना। ठीक है। हाँ, स्वतंत्र है ना। बिल्कुल। तो तुम जो कर्म करोगे इसका फल तुम्हें मिलेगा 100%। अब जब फल मिलता है, जब अच्छा फल मिलता है ना, जब तुम करोड़पति बन जाते हो, अरे परम, तब तो कहते हो नहीं मैंने कमाया, क्या मैंने बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ किया, चाहे भले करप्शन करके कमाया हूं, पैसा तो इकट्ठा किया तो खुश हो जाता है। मगर जब वो करप्शन वाली बात, कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है और रोडपति हो जाता है ना, तो बोले देखो भगवान मेरी कसौटी ले रहा है, भगवान मेरे को दे। अरे कौन सा भगवान भाई? क्या ब्रह्मा की बात कर रहे हो, विष्णु की बात कर रहे हो, शंकर की बात कर रहे हो, इंद्र की बात? कौन से देवी देवताओं की बात? तो 33 करोड़ देवी देवता है। कितनी देवियों की पूजा करते हो, कितने भगवानों की पूजा? क्या गणेश ने किया? किसने किया? और वो तो एक सोलर सिस्टम वाला एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो तुम।
तो यहाँ मनुष्य को ये समझना चाहिए कि परमात्मा किसी से हेट नहीं करते, नफरत नहीं करते, वो हमेशा से सबके लिए एक समान है। तो उसको जानो ना तुम, मगर एक ब्रह्मांड के निराकार को नहीं जानना है ना। हाँ। उससे आगे बढ़ो ना, एक ब्रह्मांड से आगे महाब्रह्मांड गैलेक्सी किसने रची? वो महाब्रह्मांड का महाशिव है, मतलब निराकार पर ब्रह्म है, महानिराकार है, परम महाशिव है। तो यूनिवर्स बनाई, ग्रेट यूनिवर्स बनाया, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, तक मल्टीवर्स के लिए तो सोचो ना। और हर मल्टीवर्स में ग्रेट यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सियां हैं, और गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में धरती है जैसी कई ग्रह हैं। बाबूजी जैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति का मन खराब हो चुका है वो हमेशा खराब ही सोचता है, बुरा मन वाले व्यक्ति बुरा सोचता है। तो यहाँ मनुष्य अगर ये सोचता है कि परमात्मा मुझसे नफरत क्यों करते हैं, तो पहले तो अपने मन को उसको सुधारना चाहिए। परमात्मा तो सबके लिए समान है और अपने अंदर इतनी दिव्यता भरे, इतनी गुण परमात्मा के पहले तो उसको जानो नफरत वाला कौन है और नफरत नहीं, वो प्यार का सागर है, दया का सागर है, ज्ञान का सागर है। हाँ। तो वो कौन है? जो कहते हैं ना शास्त्रों में 2 प्रकार के बताए ना। अब तुम कहोगे कि शंकर द्वारा विनाश करवाता है, तो जो विनाश करवाता है तो विनाश करने वालों को तो तुम नफरत से देखोगे ना कि वो तो विनाश करता है। और जो विष्णु द्वारा पालना करता है तो हाँ पालना करेगा तो पावर देगा, हाँ आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। मतलब पालना मना आशीर्वाद। मनुष्य मृत्यु लोक में कुछ, ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में भी धरती पर सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग घूमते रहते हैं। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते रहते हैं। बाबूजी जैसे हमारे मनुस्मृति में या जो लिखा गया था कि जो परमात्मा ने नियम बनाया उस नियम के हिसाब से अगर हम चलते हैं इस दुनिया में तो हमें विनाश का या नफरत का सामना नहीं करना। देखो एक बात बताऊं, जो कायदे कानून एक ब्रह्मांड में भी बने हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो कितनी योग की शक्ति हो, मगर तुम सदेह 5 तत्वों का शरीर लेकर तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हाँ, स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें 3 तत्वों का शरीर चाहिए, समझ में आया? ठीक है। तो तुम जो कायदे बने ना, मनुष्य 5 तत्वों का मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता ना, और स्वर्ग में जाने का कोशिश करेगा तो त्रिशंकु बन जाएगा। वो विश्वामित्र की कहानी है ना, त्रिशंकु और विश्वामित्र की। जो कायदे कानून बने इनके हिसाब से कर्म करो। अगर तुम कर्म अच्छे नहीं करते और फिर कर्म का फल मिलता है और दुखी हो जाते हो तो भगवान को लोग गालियां देते हैं। मगर कौन सा भगवान तो तुम जानते नहीं हो। भगवान कौन है? देवी देवता और भगवान में अंतर नहीं जानते। देखो महादेव, समझ में आए? ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं ना। इससे ऊपर दुर्गा बैठी है, आदि शक्ति, इससे ऊपर निराकार है। तो निराकार को तुम पावर चाहिए तो निराकार को याद करो, आत्मस्वरूप बनो। पहले स्वयं को तो पावर चाहिए ना, तो वो दया का सागर है, प्यार का सागर है। हाँ, तो तुम जिसको याद करो, गीता में भी कहा तुम जिसको याद करोगे उसके बाद जो होगा मिलेगा। तो मनुष्य को थियरी ऑफ कर्म समझना चाहिए कि भाई जो किया है, जो बोया है वही पाएंगे, जो कर्म किया वो भुगतेंगे। उसमें ना तो भगवान तुम्हारे से नफरत, कारण शरीर में सब रिकॉर्ड है। हाँ वही तो, ना ही भगवान तुम्हें ज्यादा प्रेम करके लॉटरी लगाने वाले हैं, ना ही तुम्हारे से नफरत करके तुम्हें मारने वाले हैं। हम अपने ही कर्मों का फल भुगतते हैं। और जैसे बाबूजी ने बताया कि इस ब्रह्मांड को बने हुए ये यूनिवर्स, ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मांड सोलर सिस्टम, तो 198 करोड़ का पहला पराग पूरा हो चुका है। दूसरा पराग 198 करोड़ साल का दूसरा पराग हुआ, 50 साल पहले हो गए। वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने बताया कि पहला पराग का 198 करोड़ साल पूरा हो चुका है और दूसरा ये चल रहा है। नहीं, पहले पराग का तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। ओके। अब ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 44 करोड़ साल होता है, और ये दूसरे पराग का 198 करोड़ साल पूरा। अच्छा, दूसरे पराग का ब्रह्मा का पहला दिन 7वां मनवंतर 28 का युगांतर चल रहा है। चलिए, तो ये सभी लोगों को बताना इसलिए जरूर था कि इतने समय से तुम जीवन और मृत्यु में आए हो, इतने लोगों के कर्म बंधन में आए हो, और आपने इतने कर्म पैदा कर लिए हैं कि वही सुख और दुख का कारण बन के आ रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को ना कोसे, परमात्मा के ऊपर ये ना सोचे कि वो आपको नफरत करता है। तो वो क्रिएटर है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ ज्ञान दाता है आपको ओरिजिनल। मगर अल्टीमेट गॉड को जानो ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो ना जी। एक ब्रह्मांड का मालिक नहीं, महाब्रह्मांड गैलेक्सी का मालिक नहीं, गैलेक्सी का क्रिएटर नहीं, यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं, ग्रेट यूनिवर्स का नहीं, मल्टीवर्स का नहीं, उससे ऊपर कई बेहद की कला का क्रिएटर है। विश्व कितना बड़ा है वो सोचो। तो उसका क्रिएटर ऐसे बेहद टाइम बोलो तब वो आता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो नियम बनाए थे, थियरी ऑफ कर्म के नियम बनाए थे, हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम है। इसलिए देखो
अनंत कोटि के ब्रह्मांड है, तो कोटि माना प्रकार के, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, तो तत्व अलग है ना, तत्व अलग है तो नियम अलग है ना। फिलहाल तो बापूजी इस पृथ्वी की ही बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, तो यहाँ के जीवन के नियम जाने कि इस ब्रह्मांड के नियम क्या चलते हैं और मनुष्य आत्मा को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब हम वो नियम सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो जीवन में से दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और फिर जो नफरत को, जो चश्मे से हम नफरत दिखाई दे रहा है, उसी चश्मे से जो है हमें प्रेम का सागर दिखाई देगा। तो इसलिए इस वीडियो के एंड में बापूजी के प्लेलिस्ट आएगा, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, वहां से आप पहले मैं कह दूं, स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो और ऑलमाइटी से पावर लो, वो सारे आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो ये सभी वीडियो को आप सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए कि परमात्मा तो प्रेम का सागर है, दया का सागर है, और हमें भी वही क्वालिटी मिली थी, लेकिन हमने अपने कर्मों के कारण सब खत्म कर दिया, पर फिर भी हम वापिस उस उच्च अवस्था में वापिस जा सकते हैं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। పరం శాంతి బాపూజీ, నమస్తే. ఈరోజు ప్రపంచంలో చాలామంది ఆలోచించే విషయం, వై డస్ గాడ్ హేట్ మీ అంటే భగవంతుడు మమ్మల్ని ఎందుకు ద్వేషిస్తూ ఉన్నాడు అని రకరకాలుగా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి అనేక మంది అనేక రకాలుగా సమాధానాలు చెప్పారు. దీని గురించి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారో మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాం అని ప్రశ్న అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, అసలు భగవంతుడు నిజంగా భక్తులను, ఆత్మలను మరి ద్వేషిస్తారా? అశిష్టత అనేది ఆయనకు ఉంటుందా? పరమాత్మ అయితే దయాసాగరుడు, ప్రేమ సాగరుడు, కరుణాసాగరుడు, జ్ఞానసాగరుడు కూడా. ఆయన భక్తుల్ని, పిల్లల్ని ఎందుకు ద్వేషిస్తారు? అసలు ఇంతకు పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటారు, ఆయన యొక్క లక్ష్యం ఏంటో అనేది యథార్థంగా తెలుసుకోక ఇలాగా ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు. భూమి పైన 3 లక్షల పైనే భగవంతుళ్ళు ఉన్నారు. ఇంతకు మీరు ఏ భగవంతుడిని నమ్మారు? ఏ భగవంతుడి గురించి ఈ మాటలు అంటూ ఉన్నారో అది నిర్ణయించుకోండి ముందు. ఎందుకంటే భూమి మీద అనేక మతాలు, అనేక సంప్రదాయాలు, రకరకాలుగా దేవుళ్ళు పుట్టుకొస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది దేవుళ్ళు సాకార రూపంలో, మనుష్య రూపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని దెప్పి పొడుస్తూ ఉంటారు. మరి రామకృష్ణ ఆత్మలు, రాముడైనా కృష్ణుడైనా సాకార రూపంలో ఈ భూమి మీదకి అవతరించారు. వీరు ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క అంశావతారం. సాకార రూపంలో వస్తేనే కదా భగవంతుణ్ణి ఇన్ని మాటలు అనగలిగేది. వీళ్లను చూస్తే మరి నాకు జాలేస్తూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. మరి మిమ్మల్ని ఎందుకు ద్వేషిస్తాడు దేవుడు? అసలు ఆయన ప్రేమ సాగరుడు, దయాసాగరుడు మహిమ ఉంది. నిరాకార పరమాత్మకు ఎవరిని ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఎవరికి డైరెక్ట్గా హెల్ప్ కూడా చేయడు. ఆయన అక్కర్త చేయించేవాడు. భగవంతుడు అంటే బరాయించేవాడు అని అంటూ ఉంటారు. భారరహితమైన వాడు భగవంతుడు, సదా ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన చేయిస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్ల ద్వారా. అందుకనే భగవంతుణ్ణి నిరంజనుడు, నిరామయుడు, నిర్వికారి, నిరంకారి అంటూ ఉంటారు. అనగా భావాతీతంగా, కర్మాతీతంగా ఉండేవాడు, త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండేవాడు. అనగా సతో, రజో, తమో ప్రధానానికి అతీతంగా ఉండేవాడు. ఇంకా ద్వేషం, ప్రేమ, ఎగస్ట్రా అనేది ఏముంటుంది? ప్రేమ అనేది ఉంది అంటే సతో ప్రధానానికి గుర్తు. రజో ప్రధానము అని అంటూ ఉంటారా, ఒకసారి ఒక్కో విధంగా, ఇంకోసారి ఇంకో విధంగా ఉండటం, చూడటం. ఇంకా తమో ప్రధానం అంటారా, ఈర్ష, ద్వేషము, అసూయ, కార్పణ్యము, ఇవన్నీ ఉండటం. ఇవన్నీ భగవంతుడికి ఉంటాయా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మానవులకి అయితే ఈర్ష, ద్వేష, అసూయాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే త్రిగుణాలకు ఆధీనమై ఉంటారు వీరు. మిమ్మల్ని ద్వేషించాల్సిన అవసరం ఆయనకి, భగవంతుడికి లేదు. అందుకనే ఏదో
ఏదన్నా జరిగింది పరిస్థితి అంటే ఏదో దానికి కారణం ఉండి ఉండవచ్చు అని ఆలోచించాలి మానవులు. ఇప్పుడు చూడండి, వినాశనం జరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వినాశనం చేయిస్తున్నాడు అంటే ఆయనకి ఏమన్నా ద్వేషం ఉందనా, లేకపోతే మీ మీద కోపం ఉందనా? ఈ బ్రహ్మాండం ఖరాబ్ అయినప్పుడు దాన్ని మార్చటం అంటే వినాశనం అనే చెప్తూ ఉంటారు. అది తప్పు కాదు. పరమాత్మ సర్జన విసర్జన ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాడు. దీనిలోనే ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము, మన్వంతర ప్రళయాలు ఎన్నో జరిగిపోయినాయి, జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏదో కోపంతో చేశారు అనుకుంటే సమంజసమేనా? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. మానవులైతే కోపతాపాలు ఉంటూ ఉంటాయి. మానవులకి కోపం వచ్చిందనుకోండి, వస్తువులను పగలగొట్టడం, విసిరేయటం అలా చేస్తూ ఉంటారు. ప్రేమించటం కూడా అత్తుకుపోవటం, మరి ఆధీనం అవ్వటము ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. భగవంతుడికి అలా ఉండవు. అలాంటి కర్మలు చేయాల్సిన అవసరము లేదు. మానవులైతే కర్మలు చేస్తూ మరి దానిలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఇది కూడా ఒక రకంగా మరి ఆధీనత సంస్కారమే కదా మానవులది. పరమాత్మ వినాశనం చేస్తున్నారు అంటే ద్వేషంతో కాదు, నఫరత్ తోటి కాదు. ఏదన్నా అవయవం బాగోకపోతే డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు? తీసేస్తారు. అదే విధంగా ఈ యొక్క ప్రళయం అనేది, వినాశనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, జరిపిస్తూ ఉంటాడు. నిరాకార పరమాత్మను పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అంటారు. నిరాకారి పరమేశ్వరుడు గెలాక్సీలో కూడా మహాపరమాత్మగా ఉంటాడు. మల్టీ యూనివర్స్లో పరం మహాపరమాత్మగా ఉంటారు. ఆయన డైరెక్ట్గా ఎవ్వరికీ కూడా కనిపించడు. నిరాకారి రూపంలో చూడాలి అంటే ఎంతో తపస్సు చేయాలి. నిరాకారుణ్ణి కలవాలి అంటే కూడా మీరు నిరాకారి స్వరూపంలో అనుభవం చేసుకొని నిరాకారిగా అవ్వాలి. అలా అవటం ప్రస్తుత సమయం చాలా కష్టతరం. అందుకనే ఆల్మేటి అధాటి నిరాకారి ఆకారి సాకారి రూపంలోకి వచ్చి సాకార రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని పరమాత్మ కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆత్మ ఎప్పుడైతే నిరాకారిగా అవుతుందో నిరాకారుణ్ణి కలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, విష్ణువుని కలుసుకోవాలి అంటే అక్షయధామైన విష్ణుపురికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ శరీరంతో వెళ్తారా? పరమతత్వాల బాడీలోకి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ తోటి వెళ్ళాలి. ఇందుకు భగవంతుడి యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలియకుండా ఆయన ఎప్పుడూ కలుసుకోలేదు కాబట్టి, అనుభూతి అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి, ఎవ్వరూ చూడలేదు కాబట్టి ఆయన మీద అనేక రకాల ఆరోపణలు వేస్తూ ఉంటారు. ఆయన మా సుఖం చూడలేకపోయాడు, మాకు దుఃఖాన్ని ఇచ్చాడు, మమ్మల్ని యావగించుకుంటూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటూ ఊహిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఆయన లోపల అసలు యావగించుకునే అంశం ఉంటుందా? ఆలోచించండి. మరి ఆయన ఈ భూమి పైన ఎలా ఉంటారో ఎవరికి తెలియదు. ఆయన చూడలేదు, ఆయన క్యారెక్టరు తెలియదు. మరి ఎలా ఆయన అంటారు అన్ని మాటలు? చూడండి, స్కూల్లో కూడా టీచరు అందరినీ సరిదిద్దాలని, చదివించాలి అని వాళ్ళ డ్యూటీగా భావించి చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా పరమాత్మ మానవుల్ని సరిచేయటం కోసం, వారి యొక్క కర్మ ఫలితాలని ఇవ్వటం కోసం అనేక రకాలుగా మరి పరీక్షలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే థియరీ ఆఫ్ కర్మ నేర్పాడు. మానవులు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసేసి దుఃఖ ఫలితం వచ్చినప్పుడు ఆయనే ఇచ్చాడు అనుకుంటే సరిపోతుందా? ఆయనకు మేమంటే ఇష్టం లేదు, అందుకే దుఃఖం లాంటి పర్వతాల లాంటి దుఃఖాలను మా మీదకి ఇస్తున్నాడు అనుకుంటారు. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి మానవుల కర్మానుసారంగా పొందుతారే తప్ప భగవంతుడు ఇవ్వడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ సర్వ స్వతంత్రమైనది. ఎవరు ఏది చేస్తారో అదే పొందుతారు. రిజల్ట్ తప్పకుండా వస్తుంది, అనుభవించాల్సిందే. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక కరోడుపతి అయినటువంటి వాడు ఏ కష్టం పడకుండా వచ్చేసింది అనుకోండి, ఆహా ఓహో అంటారు. ఇంకా ఏమంటారు? మేము చాలా కష్టపడ్డాం, పురుషార్థం చేశాము, ఇంత సంపాదించాము అని కూడా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వారు ఎంత కల్తీ చేసి, మోసం చేసి, లంచం తీసుకొని సంపాదించినా సరే ఖుషీగా
అనుభవించేస్తూ ఉంటారు. మరి చేసినటువంటి నెగిటివ్ వికర్మలు పాపకర్మలకు ప్రతిఫలం ఏదో ఒక నాడు వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు? ఖుషి కాస్త ఎగిరిపోయి కరోడుపతి అలా రోడ్డుపతి అయిపోతారు. రోడ్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుణ్ణి ద్వేషించటం ప్రారంభిస్తారు. ఆయనకు మా పైన ద్వేషం ఉంది, కోపం ఉంది, ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు అని. ఇంతకు మీరు ఇన్ని రకాల మాటలు అంటున్నారే, అసలు ఆ భగవంతుడు ఎవరో మీకు తెలుసా? ఏ భగవంతుని గురించి అంటున్నారు? బ్రహ్మ విషయమా, లేకపోతే విష్ణువు గురించి అంటున్నారా, శంకరుడు గురించి అంటున్నారా, లేకపోతే ఎవరన్నా ఏదన్నా దేవీ దేవతల గురించి అంటున్నారా? 33 కోట్ల మంది దేవీ దేవతలు ఉన్నారు. ఎవరి గురించి ఈ మాట అంటున్నారో ముందు కాస్త తెలుసుకొని అనండి. ఎవరిని మీరు నమ్మితే, ఎవరిని మీరు పూజిస్తే అవి వాళ్ళకే వర్తిస్తాయి కదా వాస్తవంగా. ఇంతకు ఎవరిని పూజించాలి, ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తే మీకు పరమపదం వస్తుందో అది తెలుసుకోకుండా, మరి యథార్థమైన భగవంతుణ్ణి గుర్తించకుండా చిల్లర దేవుళ్లను మొక్కుతూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదన్నా వస్తే మహిమ చేస్తారు, పోతే గ్లాని చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు నిందాస్తుతి మానవమానాల్లో సమానంగానే ఉంటూ ఉంటాడు. ఆయనకు అందరూ సమానమే. అసలు ఒక బ్రహ్మాండ విషయం కూడా కాదు, మరి నిరాకారి శివుడు గురించి కాదు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు రచించిన పరం మహాశివుడు గురించి, మహాశివుడు గురించి, గెలాక్సీల గురించి ఇవన్నీ ఆలోచించరు. స్థూలంలోనే వస్తు వైభవాలు, కోరికలు ఇవన్నీ కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. బేదు గురించి ఆలోచించండి. అందుకని జ్ఞానం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అత్యవసరం. ముందు మనసుని బాగు చేసుకోండి. మనసు ఖరాబ్ అయితే మనిషిలోని ప్రతి ఒక్క కర్మ, సంకల్పము, దృష్టి, వృత్తి అన్నీ ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. భగవంతుణ్ణి కూడా తిట్టడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. పరమాత్మను ప్రేమించి మీ లోపల దివ్యతను నింపుకోవాలే కానీ ఆయన్ని గ్లాని చేస్తే ఎనర్జీ అనేది రాదు. శాస్త్రాల్లో చెప్పినటువంటి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఎవరు? దయాసాగరుడు, ప్రేమ సాగరుడు, సర్వశక్తి సాగరుడు, బేహద్దు అనంత విశ్వాలకు తండ్రి అని ఎవరినైతే ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారో ఆయన గురించి తెలుసుకోవటానికి కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయండి. మీ జీవితం ధన్యం అవుతుంది. శంకరుడు వినాశనం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన సృష్టిని మరి ద్వేషించినట్లు కాదు కదా. విష్ణు పాలన చేస్తుంటే పవరిస్తున్నాడు, మా యందు ఉన్నాడు, ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకుంటారు. ఈ మృత్యులోకంలో అన్నీ కూడా సమయమనుసారంగానే సృష్టి స్థితి లయాలు అన్నీ కూడా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఈ సృష్టికి ఒక నియమం అనేది ఉంటుంది. అన్ని బ్రహ్మాండాలకి ఒకే నియమం కాదు, ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి ఒక్కొక్క నియమం ఉంటుంది. మనుస్మృతిలో కూడా రాశారు. పరమాత్మ బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేసినప్పుడు ఒక నియమాన్ని పెట్టారు అని. మీ దగ్గర అయితే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మీ దగ్గర ఎంత శక్తి ఉన్నా పంచతత్వాల శరీరంతో అయితే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళలేరు కదా. స్వర్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే 3 తత్వాల శరీరంలోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ భూమి పైన వినాశనం అయితే అవుతుంది సత్యుగం, స్వర్గం అనేది మళ్ళీ ఈ భూమి మీదకే వస్తుంది అని మూర్ఖంగా వాదిస్తున్నారు చూడండి. వారిని చూస్తే జాలేస్తుంది. పంచతత్వాల్లో స్వర్గం ఏంటి? ఓహో, త్రిశంకు స్వర్గమా? విశ్వామిత్రుడు కూడా శరీరంతో త్రిశంకుని స్వర్గలోకానికి పంపించాలనుకున్నాడు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేరు కదా. అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చేశాడు. త్రిశంకు కోసం విశ్వామిత్రుడు తన యొక్క తపోబలాన్ని మొత్తాన్ని ధారపోసి స్వర్గాన్ని తయారు చేశాడు. అది స్వర్గంలోనూ లేదు, భూమి మీద లేదు, మధ్యలో ఎలాడుతూ ఉంటుంది. అలాగే అనుకుంటున్నారు సత్యుగం వస్తుంది, స్వర్గం వస్తుంది అనుకునేవాళ్ళు. ఏదేనైనా సరే జ్ఞానం అనుసారంగా కర్మలు చేస్తే మంచి కర్మలకు మంచి ఫలితం లభిస్తూ ఉంది. భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవటం లేదు. దేవీ దేవతలు భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం తెలుసుకోండి. దేవీ దేవతలు అంటే ఎవరు? పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అంటే ఎవరు? సృష్టికర్త నిరాకార్ శక్తి పరం లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ ఎవరో తెలుసుకుంటే, ఆయనతోటి కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే ఆత్మకు పవర్ వస్తుంది. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి స్మృతి చేస్తే ఆత్మకు శక్తి వస్తుంది. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకొని ఎవరిని స్మృతి చేస్తే ఏమి పొందుతారో మీకు అర్థమైపోతుంది. అందుకనే గీతలో కూడా చెప్పారు, మీరు ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తే వారినే పొందుతారు అని.
ప్రతి ఒక్కటి కూడా రికార్డింగ్ అయ్యే ఉంటుంది. అందుకనే భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించను లేడు, ప్రేమించేసి గొప్ప లాటరీ ఇచ్చేది లేదు, మిమ్మల్ని ద్వేషించి మీకు కష్టాలు దుఃఖాలు ఇచ్చేది లేదు. మీరు చేసుకున్న కర్మల ఖాతా అనుసారంగానే అనుభవించాలి. బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మాండాన్ని తయారు చేసి మరి 50 సంవత్సరాలు ఒక పరార్థం అయిపోయింది ఆయన వయసులో. ఇప్పుడు రెండో పరార్థం నడుస్తూ ఉంది బ్రహ్మకి, అనగా 198 కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోయింది. రెండవ పదార్థంలో 1వ రోజు 7వ మన్వంతరం 28వ చతుర్యుగం నడుస్తూ ఉంది. మరి ఇంతకాలం కర్మ బంధనాలతోటి జీవిస్తూ ఉన్నారు, సుఖ దుఃఖాలు అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు. కనీసం ఇప్పుడైనా సరే మరి ఈ జన్మమరణ చక్రం నుండి ఈ యొక్క సుఖ దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది జీవన్ముక్తి పొంది హైయెస్ట్ ఎనర్జీలోకి పరంపదంలోకి వెళ్ళాలి అని తెలుసుకోండి. పరమాత్మలకు పిత, పరంపిత, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు, అల్టిమేట్ గాడ్. ఆయన ఎవరో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో, ఈ జ్ఞానం ఎవరు చెప్తున్నారో కొంచెం తెలుసుకోండి. క్రియేషన్కి క్రియేషన్, క్రియేటర్కి 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 బేహద్దు క్రియేటర్ ఈయన, బేహద్దు విశ్వపిత. మానవులైతే ఈ భూమి పైన పంచతత్వాల్లో ఇరుక్కుపోయి అంత గొప్ప విషయం ఎక్కడ గుర్తుంటుంది, ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు మానవ అవతారంలో ఉన్న చాలా హయ్యెస్ట్ ఆత్మలు, హయ్యెస్ట్ ఆత్మలకు హయ్యెస్ట్ జ్ఞానం కావాలి. దీన్ని తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అని మా యొక్క ఆశ. మీరు హద్దులోనే ఉంటే హద్దులో ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, పచ్చగా ఉన్న వాళ్ళకి లోకమంతా పచ్చగా ఉన్నట్లు వాళ్ళ మనసులో ఎవరిపైన ద్వేషం ఉన్నా భగవంతుడి పైన ద్వేషం ఉన్నట్టే ఆయన మన పైన ద్వేషం చూపిస్తున్నాడు, నఫరత్తుగా ఉంటుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని జ్ఞానంతో మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆల్మైటీని తెలుసుకొని పవర్ని తీసుకోండి. ఈ బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 870 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క ప్లేలిస్ట్ కూడా ఉన్నది. దీన్ని ఓపెన్ చేసి బాపూజీ చెప్పినటువంటి ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి చక్కగా వినండి. పరమాత్మ యొక్క పాలనని పొంది మీరు స్వయం ఆత్మసో పరమాత్మగా కావాలి అని, ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకుంటారు అని మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం. బాపూజీ ధన్యవాదాలు. మీరు మాకు చక్కగా ఇంత గొప్పటి జ్ఞానాన్ని అందించినందుకు శతకోటి వందనాలు. పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.